फ्रेंडशिप कप 2024 में नेपाल ने फाइनल में बाजी मारी। पार्टी के नवनिर्मित प्रदेश स्तरीय ग्राउंड साई मेघप जीन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट स्टेडियम में टी20 टूर्नामेंट में 7 अप्रैल को फाइनल खेला गया। पुरस्कार वितरण गुजरात के वित्त, पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने किया। पड़ोसी देश नेपाल को मदद करने और नेपाली क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वलसाड जिले में पहली बार फ्रेंडशिप कप 2024 किया गया, जो कि पार्टी के पारिया स्थित साई मेघपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होकर संपन्न हुआ। पार्टी साई मेघपन स्पोर्ट्स लाइव स्टेडियम में फ्रेंडशिप कप का त्रिकोणीय मुकाबला टी20 क्रिकेट सीरीज शुरू हुआ, जिसमें आज पहला मैच गुजरात और नेपाल के बीच खेला गया। नेपाल और गुजरात की टीमों के बीच पिछले एक सप्ताह से पारडी तहसील के पारिया गांव के साई मेघपन स्पोर्ट लाइव क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 के फाइनल में नेपाल और गुजरात की टीमें भिड़ी, जिसमें नेपाल की शानदार जीत हुई और गुजरात की टीम को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पटेल, साई मेघपन स्पोर्ट लाइव क्रिकेट ग्राउंड मैनेजर दर्पण भाई देसाई, मित भाई देसाई और उनकी टीम ने खिलाड़ियों को फाइनल विजेता ट्रॉफी प्रदान की। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 के मैन ऑफ द सीरीज टीम के कप्तान रोहित पांडेल, सुपर 6 के लिए गुलशन झा सुपर रोहित पांडेल रहे। सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी अविनाश वोहरा की रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेपाली समर्थक मौजूद थे। पार्टी पुलिस स्टेशन के पीआई गढ़वी और उनकी टीम ने कानून व्यवस्था बनाए रखी और कमेंट्री अजय भाई ने की। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी हिंदी न्यूज। Force of the match, which is powered by Omisol Private Limited, goes to Rohit Paudel, Nepal's captain. It will be given by Mr. Snehal Kansa. Omisol Private Limited, Super Force of the match, Rohit Paudel. Once again, congratulations, Rohit. Well, the next one is best delivery of the match, which is ladies and gentlemen, Dipendra Singh Airi, umpire Akash Tomar, umpire Romin Patel. All the umpires have done exceptionally well in this. Gulshan Jha, exceptional with the ball, wonderful with the bat, and he was equally good in the field. Congratulations, Gulshan Jha. Runners up. SMS Friendship Cup 2024 Cricket Gujarat Cricket Association. મારું નામ હેમાંગ પટેલ છે અને હું ગુજરાતની ટીમમાંથી રમું છું અને આપણે આ ટુર્નામેન્ટ મતલબ અમારા જેવા માટે બહુ સારી ટુર્નામેન્ટ હતી અને અમે જે ગુજરાત અને બરોડા અને નેપાળની વચ્ચે આ ટુર્નામેન્ટ થઈ એ બહુ ખૂબ જ સરસ થઈ અને સારી કોમ્પિટિટિવ ગેમ થઈ અને બધી જ ગેમમાં એવું નહીં હતું કે એક ટીમ સારી છે કે બીજી ટીમ સારી છે. ત્રણે ત્રણ ટીમ ખાસી કોમ્પિટિટિવ ગેમ થઈ અને આ ગ્રાઉન્ડ જે મતલબ અહીંયા અમને રમવા મળ્યું છે, કોઈએ મતલબ એક્સપેક્ટ નહીં કરેલું હતું કે આ ગ્રાઉન્ડ અહીંયા આ જગ્યા પર આવું બનશે અને એ જ કહેવા માગું છું કે આ અહીંયાના જે બી લોકલ પબ્લિક છે એ લોકોને કે તમે અહીંયા આવતા રહેજો અને પ્રેક્ટિસનું બી અહીંયા સારી ખાસી એવી સુવિધા રાખેલી છે, તો એનો તમે લાભ મેળવી શકો છો. સાઈ મેઘપન સ્પોર્ટ્સ લાઈફ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું એ બદલ સાઈ મેઘપન સ્પોર્ટ્સ લાઈફ એના બધા ડિરેક્ટરોને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જે આ રૂરલ એરિયાની અંદર આ ગ્રાઉન્ડ જે બનાવવામાં આવ્યું છે ખૂબ જ સુંદર છે અને આ ગ્રાઉન્ડને પ્રોત્સાહન મળવું જોઈએ અને અગાઉ આગળ ભવિષ્યની અંદર સારી ટુર્નામેન્ટોનું આયોજન પણ અહીંયા થઈ શકે એવી એમના ડિરેક્ટરો સાથે વાત પણ કરી છે. See, look,
we are ranked 15 international team right now, Nepal Cricket Association. हमारा इधर उधर आने का कारण एक ही था because we are going for Asia Cup qualifiers in Oman. And considering that in Oman, very similar conditions, I think reflecting about the last 8 days, we are very happy with what we were looking forward to and what we got over here in terms of our preparation and of course playing against two state sides. So T20 format के लिए जो हमको यहाँ पे, I'm not saying that हम लोग we were able to cover everything, but जो भी हमने सोचा था और हमको cover करना था यहाँ पे practice से लेके matches से लेके, so far it has gone only in the right direction. So we are very happy. Answering your question in terms of international games, I think ये पहला साल है. So we have to also consider that good pitches like this, even the state side will be happy to come and play. Gujarat, Saurashtra and Baroda are good sides. Hopefully we should have all three state teams to come here and play first. फिर उनके feedback के साथ you can look forward to even more. સૌ પ્રથમ તો હું SMS ફ્રેન્ડશિપ કપ જે સાઈ મેકપન સ્પોર્ટ્સ લેબ પરિયા ખાતે વાપી પરિયા ખાતે રમાયો. આજે લાસ્ટ ડેની ફાઇનલ મેચ હતી નેપાલ અને ગુજરાત વચ્ચે, જેમાં નેપાલનો વિજય થયો. અને ખરેખર પહેલાં તો હું નેપાળની ટીમને અભિનંદન આપું છું. અને પછી ખાસ આ ટુર્નામેન્ટ જે ઓર્ગેનાઇઝ થઈ એના માટે હું નેપાલ ક્રિકેટ એસોસિએશન, જે આ સાઈ મેકપન સ્પોર્ટ્સ, ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન અને બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન ત્રણેયને દિલથી આભાર માનું છું કે જેઓએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો, આ વાપી ખાતે લીધો અને વલસાડ જિલ્લામાં પ્રથમવાર ઇન્ટરનેશનલ ટીમ આવી વાપી ખાતે. એ બદલ હું નેપાળને દિલથી થેન્ક્સ કહું. અને ગુજરાત અને બરોડા પણ વાપીમાં મારા હિસાબે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છે. વલસાડ આવી હતી, આપણા જિલ્લામાં આવી છે ટીમ, પણ વાપી ખાતે પરિયા ખાતે આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ગુજરાત અને બરોડાની ટીમ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી. અને એ લોકો ખરેખર આ ટુર્નામેન્ટ રમી એ લોકો પણ ખુશ થયા અને અહીં ક્રિકેટ પ્રેમીઓ સર્વ બહુ ખુશ થયા. અને બીજો એક હું ખાસ તમને કહું તો ખાસ કરી આપણા અહીંયા આજે ઉપસ્થિત હતા આપણા અનિલભાઈ પટેલ, જે જીસીએના સેક્રેટરી છે. સંજોગ વસાત આજે પાટીલ સાહેબનો પ્રોગ્રામ હતો, કનુભાઈ થોડા લેટ આવી નહીં શક્યા આજે, સંજોગ વસાત એમની મિટિંગો ચાલે છે. પણ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ માટે એટલું કહીશું કે આ ગ્રાઉન્ડ આ બનાવવા માટે, આ ગ્રાઉન્ડના કોઈ બી કાર્ય માટે કનુભાઈ હંમેશા અમારી સાથે ઊભા રહે છે. હમણાં પણ એમનો ખાસ ફોન આવ્યો કે હું સંજોગે આવી નથી શક્યો, પણ યુ કેરી ઓન, અમે ઓલવેઝ, હું સ્પોર્ટ્સ માટે આ જિલ્લામાં તમારી સાથે જ છું. અને બીજું સાહેબનું ખાસ કે આપણા પોલીસ સ્ટાફ, જે આપણા એસપી સાહેબ વાઘેલા સાહેબ, પાર્ટીના પીઆઈ શ્રી GR ગઢવી સાહેબ, ફૂલ એમની ટીમ, કનુભાઈ જોડે પણ એમને વાત થયેલી, અમને પણ એમણે કનુભાઈના કહેવાથી ખૂબ એટલે ખૂબ સપોર્ટ આપ્યો. અને આપણી આ નેશનલ ટીમ હતી એની જે પણ કંઈક આપણે ધ્યાન રાખવાનું હતું એ ખરેખર આપણા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના માણસોએ અહીંયા એમનું ધ્યાન રાખ્યું. એ બદલ હું ડિપાર્ટમેન્ટનો આભાર માનું, તમારો પ્રેસ મીડિયાનો આભાર માનું કે આમ જનતા સુધી, આ ગ્રાઉન્ડનો ક્રિકેટ પ્રેમીઓ સુધી, પબ્લિક સુધી તમે લોકોએ સંદેશ પહોંચાડ્યો. એમને ખરેખર દરેકને અહીંયા તમારા આ મીડિયાના ખાસ સહકારના હિસાબે લોકોને જાણ થઈ. અને આજે મારા હિસાબે અહીંયા તમે જોયું જ હશે 3,000 માણસો હતા. આખું નેપાલ ફ્રેન્ડ્સ બહુ આવ્યા હતા, 3,000-3,500 માણસ અહીંયા હતા. અને એ બધું ડ્યુ ટુ મીડિયાનું કવરેજ, જેનાથી લોકોને ખબર પડી. મીડિયાનો બી આભાર માનું છું. આ અમારી સાઈ મેકપન ટીમનો આભાર માનું. અહીં સર્વ જે બી આ ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી અમને આ ટુર્નામેન્ટમાં સપોર્ટ કર્યો એમનો આભાર માનું. ફરીથી અનિલભાઈ, જીસીએના સેક્રેટરી, અને કનુભાઈ, એ બે માટે તો જેટલું હું કહું એટલું ઓછું છે. અને કનુભાઈ માટે તો આપણે કંઈ જિલ્લામાં કહેવાનું જ નહીં હોય. હર હંમેશ વિકાસ પુરુષ એટલે કનુભાઈ, બીજી કોઈ વાત હોય જ નહીં આપણા અહીંયા.